जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपाल जय राधा गोपाल जय राधे। जय राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जय निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि। जय निताय गौरांग जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ। जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह।
हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रात आचार्य अष्टत्रस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रात आचार्य अष्टत्रस्त श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रात आचार्य अष्टत्रस्त श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कटि वैष्णव वृंद की जय। षोड़ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माता यमुना माता की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्यचन्द्र स्वामी नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्युदेशतारिणे। नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश्च गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता
मौलिक रूप से षष्ठ अध्याय ध्यान योग श्लोक नंबर 20 रु 23 एठार दिखाई मुझे 20 पढ़ी दूसरी आपण मैंने 20 पढ़े अन्य मुझे पढ़ीदेवी। जत उपरमते चित्तं जत्र उपरमते चित्तं पढ़न्तु जत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं जगसेवया जत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति जत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं जगसेवया जत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति जत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं जगसेवया जत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये पढ़िए जत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं जगसेवया जत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये हूँ 20 नंबर श्लोक। तापर दिखाई सुखमात्यंतिकं जत्त उद्बुद्धि ग्राह्यमत्रिन्द्रिय व्यक्ति जत्र न चैवायं स्थितश्चलस्ति तत्त्वतः जं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः तस्मिन् स्थित न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख सुख जोग वियोगं जगसंगितम। तो ठारे शब्दानुवाद जत्र जो अवस्थारे उपर मते जेते बेले व्यक्ति दिव्य आनंद अनुभव करे चित्तम मानसिक क्रिया निरुद्धम भौतिक वस्तुरु विच्छिन्न जोग सेवया जोग अभ्यास द्वारा जत्र ଯେଉଁଥିରେ च मध्य एवं निश्चित भावे आत्मना शुद्ध मनरे आत्मनाम आत्मा पश्यन् अनुभव करी आत्मनि आत्मारे तुष्यति संतुष्ट हुए। तापर शोकमानंकर शब्दार्थ सुखम सुख अत्यंतिकम अधिक जत ଯେଉଁଥିରେ तत् ताहा बुद्धि बुद्धि ग्राह्यम ग्राह्य अतीन्द्रियम अतीन्द्रिय अर्थात दिव्य व्यक्ति जाने जत ଯେଉଁଠାରେ न नुहे च मध्य एव निश्चित भावे अयम एथिरे स्थित स्थित चलती विचलित हुए तत्वत तत्वरु जम जहाकु लब्ध्व लाभ करी च मध्य अपरम अन्य लाभम लाभ मन्यते मने करे नाही न नुहे अधिकम अधिक ततः ताठारु जस्मिन् ଯେଉଁଥିରେ स्थित स्थिर होई न नुहे दुखेन दुखरे गुण गुरुणापि जदियो लाभ कष्टकर विचाल्यते विचलित हुए तम ताहाकु विद्यत तुम्हें जानिबा उचित दुख संयोग भौतिक संस्पर्श जनित दुख वियोगम वियोग जोग संगीतम जोगरे समाधि। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा पर ओडिया रे परम गुरुदेव द्वारा चारोटी
3ଟି ଶ୍ଲୋକ 4ଟି 23 ବି ଦିଆହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛନ୍ତି 23ରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଯତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୀମ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଲାଭ ପାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତଜନିତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଇସ୍କନର ସମସ୍ତ ଗୁରୁବୃନ୍ଦ ତଥା ବୈଷ୍ଣବବୃନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବବୃନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଏହି ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଆଲୋଚନାକୁ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପାରେ ସମ୍ଭବପର ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଏବେ ଭଗବାନ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯୋଗୀ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗୀ ବୋଲି କହିବା? ଯିଏ ମନକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ମନକୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିହେବ? ସମ୍ଭବପର ମନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା? ମନ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ଆମେ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମନରେ ଆମେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚିନ୍ତନ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଆପଣ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପିଲାଟା ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ସାର୍ କହୁଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ବସିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ବିନ୍ଦୁ କରିଦେଇ ତାକୁ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ବସିଲେ ପଢ଼ା ପାଖରେ ତାର ମନ ରହୁନି, ତା ମନଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମନଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼। କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ମାନେ ଦୂଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିବ, ଯାହା ଭଗବାନ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି। 19 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କହିସାରିଲେଣି।
ଯେ ଜଣେ କେମିତି ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଚାରିଟା ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ଯାହା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେବ? ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ମନ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ତା ମନ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ସିଏ ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏବେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଶୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନର ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଏତେ ଉଦ୍ବେଗ ରହୁଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ମନ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଜଣେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି, ସେ ଯୋଗରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ, ଆପଣ ଅବିଚଳିତ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଯାହା ଘଟୁଛି ଇଏ ମାୟା, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଟକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣର ଯେଉଁ କାହିଁକି ମନଟା ବିଚଳିତ ହେଉଛି ବା କାହିଁକି ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି ନା, ମନ ବିଚଳିତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି। ମନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନରେ ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲେ, ଯାହା ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ଧ୍ୟାୟତଂ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗ ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମ କ୍ରୋଧ ଉପଜାୟତେ। ଧ୍ୟାୟତଂ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ତା ମନ ସେଠି ଲାଖି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଧ୍ୟାୟତଂ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗ ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ। ସଙ୍ଗ କିଏ କରୁଛି? ମନ ସଙ୍ଗ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ସଙ୍ଗ ତେଷୁ ଉପଜାଏ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ, ତା କଥା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାବିଲେ କାର୍ଟା ସିନା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ନେଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନେଇପାରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ଏହା କରିବି, ସେୟା କରିବି, ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଏଥିରୁ ଏହା ପଇସା ଆସିବ ନା, ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା। କ'ଣ କରି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଟା ତ ନେବି ଆଉ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଲେ ସଙ୍ଗ ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଆପଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାମନା ଜାତ ହେଲା। କ'ଣ ନା, ତାକୁ କେମିତି ପାଇବି। ଏମିତି ସେ ପୁଅଟା ଭାବିଲା ଯେ ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ୟାକୁ କେମିତି ପାଇବି, ତା ମନରେ କାମ ଭାବ ଜାତ ହେଲା, କାମନା ଭାବ ଜାତ ହେଲା, କେମିତି ତାକୁ ପାଇବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ୟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାୟତଂ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗ ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟ। କାମରୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ଝପସ୍ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଗାଡ଼ିଟା ଲୋଭ ହେଲା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି, ବାପା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମନା କରିଦେଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆପଣ, ମୁଁ ତ ନେବି ଆଉ, ମୋର ଦରକାର। ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଗାଡ଼ିଟା ତ ମୁଁ ନେବି ଆଉ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ। କ'ଣ ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛ, ନଦେଲେ ମୁଁ ଏହା କରିବିନି ସେୟା କରିବିନି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରୋଧ ଭାସ। କେଉଁଟା ସେଇଟା? କାମରୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା, ରାଗ ଆସିଲା। କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବି, ସମ୍ମୋହ ଆସିଗଲା, ମୋହ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ମୋହ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶ ପ୍ରଣଶ। ମୋହରୁ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରମ ହେବ, ମନ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶ, ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧିନାଶ ପ୍ରଣଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପତନ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୋତେ ଏତିକି ଦେଇପାରିଲନି ବାପାଙ୍କୁ କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ମନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ଏଇଆ ହିଁ ଆମର କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଆମର ଜଣା ନାହିଁ।
ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଜଣେ ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଲୋକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି? କୌଣସି ଭାଇରସ୍, ଭୂତାଣୁ, ଜୀବାଣୁ ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ଆପଣ କିଛି ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ, କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣ ନେଲେ ଶରୀର, ସେ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ କଷ୍ଟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ସେ ତ ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହିଁ? ନା ଯେହେତୁ ଏ ଶରୀର ଦୂଷିତ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଶରୀରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ଭବ ରୋଗରେ। ତେଣୁ ଏ ଭବକୁ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଦରକାର, ଘରଟେ ଦରକାର, ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ଅଫିସରଟେ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଏଇଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରୋଗ। এইভাবে ভাବରେ এই যে আপনার কামনা কলে, এই কামনারে বার বার কণ হচ্ছেন? জন্ম মৃত্যু চক্রে ঘুরি বুলুচ্ছেন, জন্ম মৃত্যু চক্রে বার বার ঘুরি বুলুচ্ছেন। কেতে জনিরে? 84 লক্ষ জনিরে। জনা যা নবলক্ষাণী। জল জীব হচ্ছেন 9 লক্ষ, স্থাবর 120, অর্থাৎ স্থাবর অর্থাৎ গছ যে গতি করে পারুনি। 20 লক্ষ প্রকার গছ জাতি অনেক। 9 লক্ষ প্রকার অনেক জলজীব। কৃময় রুদ্র সংখ্যক কৃমি জাতীয় সে হচ্ছেন 9 লক্ষ। পাশব 30 লক্ষতি, 30 লক্ষ হচ্ছেন পাশব। কেতে না হিসাব করুন। মানব 4 লক্ষাণী মানব, 4 লক্ষ প্রকার মনুষ্য অনেক। হিসাব করুন তো, 9 প্লাস 11 প্লাস 20 প্লাস 30 প্লাস 4, 84 লাখ। এই যে জীবাত্মাটা কণ করুছি? 84 লক্ষ জনি দেই গতি করুছি। কিন্তু এই যে 84 লক্ষ জনিরে মুখ্য জনি হচ্ছে মানব। দুর্লভ মানব জন্ম পাইছে। তেণু এ দুর্লভ মানব জন্মর লক্ষ্য কণ সেইটা আমি কেহি জানি না, জানিবা পাই ইচ্ছা নাই। কাহিঁকি না এ শরীর আমাকে জনাই দেউনা। শরীর যেহেতু দূষিত অছি, তেণু মন সবুলে চিন্তা করুছি কেমতি ভৌতিক পদার্থ প্রাপ্তি হেবি। সে বি কাহিঁকি চিন্তা করছি না পূর্বজন্মর কর্মফল। আপনার পূর্বজন্মরে কণ কর্ম করেছেন সে ভোগিবা পাই আপনার সেইভাবে ভাবে চিন্তা করবে। যদি পুণ্য কর্ম করেছেন তাহলে আপনার যাহা কর্ম করবে আপনার সব ভাল হব, ইনকম ভাল হব, গাড়ি বাড়ি সব হয়ে যাব, যাহা চাইবে সব হয়ে যাব। আপনার ভোগ করবে, ঠিক আছে। আর যদি আপনার খারাপ কর্ম করেছেন, যেটি হাতে যাব সেটি নিয়া জড়ব। আপনার কষ্ট করছেন, দেখলা বেড়ে হোনি। কিন্তু মনুষ্যর সেটি ব্রহ্মজ্ঞান হো না যে মু তো করা চাহুছি, কাহিঁকি হোনা? সি তো করা চাহুনি, তার অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। কাহিঁকি না সে পূর্বজন্মরে সঞ্চিত করে রাখিছে। আপনার ব্যাঙ্করে টঙ্কা রাখিছেন, আপনার টেনশন অছি, যা দরকার হল ব্যাঙ্ক গলে এটিএমটা পুরাইলে পয়সা বাহারা। ইচ্ছা হল এটা কিনবি, সাଙ୍ଗে সাঙ্গে এটিএমরে কার্ডটা পুরাইলে টঙ্কা বাহারা, আপনার কিনবে। যা পাখে টঙ্কা না সে যেতে মন কলে কণ করব? দুঃখ হি দুঃখ। সে যাহা ইচ্ছা করব করিপারিব না, কাহিঁকি তা পাখে সঞ্চয় না। তেণু যে পূর্বজন্মরে পুণ্যকর্ম করেছি তার সঞ্চয় হয়ে রয়েছে। তেমনি সে পুণ্যকর্ম ফল সদৃশ্য সে এটি উপভোগ করব। হুয়েত এতে পুণ্যকর্ম করুছি সে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হব, অর্থাৎ যেঠারে দেবতা মানে অনেক।
ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ସେଠି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ଜୀବନ, ଯେତେ ଭୋଗ କରିପାରେ ସେଠି କେବଳ ଭୋଗ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ପିଓର। ସେମାନେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସନ, ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜନତାକୁ, ଭୋଗରେ ବିଳାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘୁଷୁରୀ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। ମଣିଷ ଜଣୀରୁ ଦେବ ଜଣୀ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ବ୍ରହ୍ମାର ଆସନ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୀଟ ଜନିରେ ରହିବ, ରାକ୍ଷସ ବି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶରୀର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ ଦେବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନା ଆପଣ ଅସୁର ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ? ଯିଏ ଅସୁର ସମ୍ପନ୍ନ ସେ କେବେ ନିୟମକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନିୟମ କହିବେ ବାଜେ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ତାର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଅସୁର ପ୍ରକୃତି। ସିଏ ଯେଇଟା ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ଏୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ କର ନା ନାମ ଜପ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନେଇଯାଉ, ୟାକୁ ଜପ କର। ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜୁଛି, ତା ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେ ମନର ଅଧୀନରେ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ମନ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଏଇ ମନ ହେଉଛି ମିତ୍ର, ଯାହା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ହେଉଛି ମନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ମନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଅ, ଅଧଗାମୀ କରାଅ ନା। କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିହେଭିଅର ଶୂଦ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେମିତି, କେଉଁଠି ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ, ଯାହା କହୁଛ ବି ସେ ବି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଶରୀର ଧର୍ମରେ କହୁଛ, ତୁମେ ଆତ୍ମଧର୍ମରେ କହୁନା। ଶରୀର ଧର୍ମରେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଧର୍ମ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ আমায় বাঁধি আছে হৃদয় ভিতরে, যাহা যাহা নেত্র পড়ই দেখই আমি। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟା ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଗଲା, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦି ରାଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ସେ ଶରୀରଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଆକାର। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛୁ ନା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ। ଅହମ୍ ବୀଜ ପ୍ରଦ ପିତା। ଆପଣ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ବୀଜ ପ୍ରଦ ପିତା। ଯେଉଁ ବୀଜଟା ସେ ମୁଁ ଦେଉଛି, ସେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ମୁଁ ରୋପଣ କରୁଛି ତା ଭିତରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ସେମାନେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଉଛି ଅହମ୍ ବୀଜ ପ୍ରଦ ପିତା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ମୁଁ ରୋପଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ସେଠି ଆସୁଛି 3 ମାସ ପରେ 7 ମାସରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଠି ତାର ମୂଳରୁ ଆମାଳ ଯାହା ସେ କରିଛି କର୍ମ ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ତୁମେ ଏଇଆ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଆ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥାଏ, ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ତୁମର ଭଜନ କରିବି। ଭୁଲିଆ ତୁମାରେ ସଂସାରେ ଆସିଆ ପେ নানা বিধ ব্যথা, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা। জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে, একবার প্রভু দেখা দিও মরে বঞ্চিল এ দিন দাসে। তখন ভাবিনু জন্ম হইয়া করিব ভজন তব, জন্ম হইল পড়ি মায়া জালে না হইল জ্ঞান লভ। তেণু ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া তে নানাবিধ দুঃখ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସିଏ ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି କାହିଁକି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା 4 ପ୍ରକାର ଜୀବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ। ଜଣେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ପାଇଥିବ, ଜଣେ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ଧନ ହେବ। ଆଜି କେଉଁଠୁ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କର, ଦେଖିବ ଧନ ହେବ। ସେ ସେବା କରିବ କାହିଁକି, ତା ଧନ ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୀ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ କିଏ। ଇଏ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଏ ଗୀତରେ ଯେ ଭୁଲିଆ ତୁମାରେ ସଂସାରେ ଆସିଆ ପେ ନାନା ବିଧ ବ୍ୟଥା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପାଇଲିନି, ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆସିଛି ବୋଲିବ ଦୁଃଖେର କଥା। ଜନନୀ ଜଠରେ ছিলাম যখন, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା বিষম ବନ୍ଧନ ପାଶେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ମାତୃ ଶରୀରରେ 10 ମାସ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଛି। ମାଆଙ୍କର ରକ୍ତ ପୂଜ ପାଇଖାନା ତା ଭିତରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାଟା ରହୁଛି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ଯଦି ମାଆଙ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଖାଇବନି, ଏଇଟା ଖାଇବନି, ଏଇଟା କରିବନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କେତେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ বিষମ ବନ୍ଧନ ପାଶେ, ମୁଁ ଯେଉଁ বিষମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଏକେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ ମରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ଦିନ ଦାସ। ଥରେ ମାତ୍ର ମୋତେ ଦେଖାଦେଲ, ଦେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲ। ତଖନ ଭାବିନୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ, ତଖନ ଭାବିନୁ ଜନମ ହଇଆ କରିବ ଭଜନ ତବ, ଜନମ ହଇଲ ପଡ଼ି ମାୟା ଜାଲେ ନା ହଇଲ ଜ୍ଞାନ ଲଭ। ହଉନି କାହାରି ଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାୟା ଟାଣୁଛି। ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆଦୌ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶରୀର ଯିଏକି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଇଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି? 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି କେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି? 3 ଗୁଣ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ 3 ଗୁଣ ରହିଛି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେଉଁ ଗୁଣରେ ରହିବା ଉଚିତ? ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ରହିବ, ସିଏ କେବେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ଜୀବଟା ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି ନା, କଳି ଯୁଗରେ କୁହାହେଉଛି ସମସ୍ତେ ରଜ ନହେଲେ ତମ ଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ରଜ ତମ ଗୁଣରେ, ମାନେ ମୋର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ସେଇଆ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବି ରିଚ୍, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବି ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ହିମ୍। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରଜଗୁଣର ସ୍ଥିତି। ରଜଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ରାଜା ହେବି,
କିନ୍ତୁ ତମ ଗୁଣ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଭାବିବନି, ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଇଏ ତା'ର ଇନକମ୍ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୀବଟା ଯେଉଁ ଶରୀର ରହିଛି ସେ ଶରୀରରେ ସେ କ'ଣ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଭବ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ତାପରେ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯୋଗୀ ବନ। ଯୋଗୀ କିଏ ହେଇପାରିବେ, ଅନାସକ୍ତ କର୍ମଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୋତି ଯୋ ସୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚ ଯୋଗୀ ନିରଗ୍ନିର୍ଚ ଅକ୍ରିୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହିଲା, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, କର୍ମ କରୁଛି ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ କର୍ମ କଲେ ରିଟର୍ନ କିଛି ଆସିଲାନି, ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, କ'ଣ ମିଳିଲା ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ପଢ଼ାଇବା କଥା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା ଡକ୍ଟର ହେଲା, ମୋର ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଅନାସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ମାନେ ଫଳକୁ ଆଗରୁ ଫଳକୁ ଭାବିକି ରଖିଛୁ ନାଇଁ। ଯିଏ ବି କ'ଣ କରୁଛି ଆଗେ ଭାବି ଦେଉଛି ନା, ମୁଁ ଏହା କରିବି, ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣିବି, ଗାଈର ବାଛୁରୀ ହେବ, 4ଟା ଗାଈ ହେବ, 4ଟା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବ, କ୍ଷୀର ବିକିବି, ଏହା କରିବି, ତାପରେ ଏହା କରିବି, ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଈ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ନା ଗାଈ ନା ସେ ପ୍ଲାନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଇଏ ଚଞ୍ଚଳ ମନ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗୀ ସେ କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଅନାସକ୍ତ, ତାର କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। श्री श्री निताई गौरंग जय श्री श्री कृष्ण बलराम जय श्री जगन्नाथ तेणु अनासक्त कर्म फल कार्य कर्म करोति जो कार्य कर्म करोति जो माने जो कार्य भगवान हमको देइछन्ते आमे जो स्थिति रे अछन्ती सेही कर्म आमे करिबा ताले भगवान कोन कहउछन्ती ना सेही लोक होउछन्ती सन्यासी चो जोगी। सी सन्यासी अर्थात सन्यासी क्या कह जाए जे कर्म त्याग करछन्ती से कहते से त्यागी कर सन्यासी ठीक नो। जी जोगी मीन्स जे अनासक्त भाव में कर्म करुच्ची सी हूँ जोगी, से ही सन्यासी। निरग्निर च अक्रिय अर्थात जे अग्निहोत्र जोग त्याग कर माने कौन सी कर्म से लिप्त नहांती जहाँ आम सन्यास को नहीं सब छाड़ देछन नहीं। प्रभुपाद मना कर भगवान भी सही कथाटी कहले जे कौन सी कर्म त्याग करवा नहीं, आप से कर्म करेंगे किंतु कर्मटा कहाँपाई करेंगे, खाइबे कृष्ण गाइबे कृष्ण शोइबे कृष्ण इनकम करेंगे कृष्ण। तेणु मुझे जहाँ करी कहाँपाई करी कृष्ण जी या करला भगवान कहते सी सर्वश्रेष्ठ जोगी, सी ही सन्यासी। इट इज डिफिकल्ट, इटा एत सुविधा कथा नुह। तेणु तार एग्जाम्पल देवाई भगवान कहते जे ये कौन करा पड़ो जे जड़े कह सब त्याग करी भौतिक स्थिति पूरा त्याग कर खाइबिनी मु खाद्य ग्रहण कले कौन हम मत कर्म करा पड़ुची मुझे खाद्य छाड़देवी ताले मत कर्म करा पड़ोनी। तेणु भगवान कहते नहीं जी दरकार तुम्हें खाद्य ग्रहण कर जी शोवा दरकार से जहाँ 16 श्लोक कहले जी शयनर आवश्यकता आम से शोवा जी खाद्यर आवश्यकता रही आम से खाइबा कहीं ना मु जो भगवानंकर चिंतन करी भगवान सहित जोग हेबी क्या द्वारा जोग हेबी ये शरीर
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ। ଆମେ ଶରୀର ପ୍ରତି ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଘର ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଶରୀର ବି ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାର୍ରେ ବସିଲେ ଆପଣ ଚାଳକ କାର୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାର୍ର ମାଲିକ ସପୋଜ୍, ଆପଣ କାର୍ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାର୍ଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ନା ମୋର କର୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ হয় কৃষ্ণের দাস। এই কথা କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି କି, ମାନେ ଜୀବଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଜୀବର କ'ଣ? ଆମେ ଯେମିତି ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଥିଓରିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେଥିରେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ ନା ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେଉଛି ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ হয় কৃষ্ণ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଦାସ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମମାୟ ବଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ମୋର କାମ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇ ହାତଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହାତରେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଯଦି କଟିଯାଏ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯଦି 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ହାତଟା ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ହାତରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ହାତଟା ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାର କର୍ମ, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କାଟିକି ଫୋପାଡ଼େ, ସିଏ ବି ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିବ, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନେଇଗଲା, ଆଙ୍ଗୁଳି ବୋଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ମୋର କିଛି କର୍ମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟା କୃଷ୍ଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ୟୁଜଲେସ୍, ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ବି ୟୁଜଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜୀବ କ'ଣ କରିବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବ। ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯୋଗୀ ବନିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗୀ ବନିବ ସେ ସତ୍କୁ ଆଉ, ଯାହାକି ଏ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସତ୍ରୁ ଆଉ କେବେ, ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ସତ୍ରୁ କେବେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏସବୁ ମାୟା, ତାର ନ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯାହା ଅଛି ଇଏ କେହି ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାର ସଂଯୋଗଟା କେବଳ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଯେତେ ବିପଦ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ହା 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 କରି। ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀଟା ପଳେଇଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କି ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା କଥା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଦୁଃଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପଳେଇଲା ଦୁଃଖ, ତାପରେ ବି ସେଇ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କେଉଁଠି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଶରୀର ଦୂଷିତ ନା। ଇଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମାଟି ଗୋଳା ହେଇଛି, ଗୋଳିଆ ପାଣିଟା ରଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ଫିଟିକିରି ପକାଇଦେବେ, ଚୂନ କିଛି ପକାଇଦେବେ କି ଫିଟିକିରି ପକାଇଦେବେ, ସେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁକିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏ ଶରୀର ମାୟାଜାଲ, ଶରୀର ଅବିଦ୍ୟା ଜାଲ, ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ଜାଲ। ତାହେ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ କାଳ, ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି
जो आमर पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय अच्छा एमाने सबू ताहे एमाने होउछन्ति हमर काल मते कौन करूछन्ति ना सब से भौतिक चिंतारे माति रखिछन्ति भगवान का चिंतन हो नहीं तेणु आमे सब बेले दुख कष्ट प्राप्त होउछन्ति किंतु जेते बेले आमे शरीर आवश्यकतार दूर रहिबा इंद्रिय मानकर इच्छा को प्रतिहत करवा अर्थात बाधा देवा मते मन कहूँ मुझे को जीवी सेठी जाई गीत शुणिबी कि समुद्र कूल को जीवी सेठी उपभोग करी तेणु भोग मनोवृत्ति सब रोचे मन सब भोग करने चाहिए जितेबाला भोग मनोवृत्ति आप त्याग करेंगे आपण धीरे 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 जोग अवस्था को प्राप्त हो यार एग्जाम्पल देवाई प्रभुपाद कहते रघुनाथ दास गोस्वामी कथा कहते सुंदर स्त्री अच्छा पिला अच्छा विराट धनी घर से जी कि षड गोस्वामी भितर जड़े गोस्वामी तेणु से घर त्याग करी सीधा पलि आसिले जो चैतन्य महाप्रभु रोते जगन्नाथ पुरी को से पलि आसिले पुरी को आसिले एत बेले मैंने लुचिकी पलि आसछन्ति बापा जानिले जे से तो भक्त मनोभाव तार तेणु से जाइए पुरी तेणु से कौन कले 4 जन सेवक पठेले प्लस 400 टंका देले सेते बेले समय 400 टंका 500-600 वर्ष तल कथा 1400 मसीहा कथा एबे तो 2000 चलती तेणु 1400 मसीहा कथा कहुच्छी सेते बेले 400 टंका तांको देई पठेले जेतले देखिले बापा पठेइचंती से कहले ठीक अच्छे ग्रहण करने तेणु सेवक मैंने रहिले पैसा ग्रहण कले कि से करुले कौन ना सबू सन्यासी साधु मान को डकई से प्रति मासरे थरे भजन दौले प्रसाद दौले तेणु यही भाव में किछ दिन चलला परे बापा प्रति मास पठाऊँ देखु कि भाव में से जोग अवस्था को जाऊँ त्याग अवस्था को जाऊँ त्याग तो भौतिक स्थिति त्याग न कले जन जोगी हो पार ना किंतु जबरदस्त त्याग कले आर्टिफिशियल त्याग कले हम ना मुझे छाड़देली तापर 10 दिन पर पुणी इच्छा है खाइबा पड़े खाई जो मैंने जबरदस्त छाड़ुंट शुद्ध अवस्था को जाऊना से निशाग्रस्त होते पूरा तम गुण को पड़े जाऊँ तेणु आर्टिफिशियल छाड़बार ना कृष्ण सांगे जोड़बार अच्छी चिंतन कले जेहेतु से सचित आनंद ये शरीर मध्य कौन हो स्वच्छ हो शुद्ध हो आपड़ जापर आप शुद्ध हो जाऊँ तेणु रघुनाथ गोस्वामी जितेबाला मन में प्रवेश कला जे मु कौन करुच्ची बापा पैसा पठाऊँ मुझे पैसा रे कौन करुच्ची एम को प्रसाद दे आनंद उपभोग करुच्ची आराम से खाऊँ ना मुझे पैसा नेबी ना मना करदे जो पैसा तापर मासे आसिले से मना करदे ना मोर कौन पैसार आवश्यकता ना मुझे पैसा नेबी ना एबे कौन करी ना अजाचित भाव में जहाँ मिल चैतन्य महाप्रभु देखिले प्रति मासरे थरे कल होता आउ तो कहीं डाकरा आसुनी पचारे क्या जीव गोस नहीं आउ जन नाटा मन पड़ना आउ जन पाखे जो सेवक थे चैतन्य महाप्रभु पचारे अरे कौन रघुनाथ गोस्वामी आउ कौन रघुनाथ दास से तो गोस्वामी ही नथिले रघुनाथ दास कौन आउ डाकरा आसुनी प्रसाद पाई ना आज्ञा से आउ घर पैसा ग्रहण करूना सी एवं जगन्नाथ मंदिर पाहाचरे छिड़ा होती जिते बड़े किए बाहर पूजारी माने बाहर से जहाँ प्रसाद नहीं कि जाऊँच हाथ पाति रोच से मैंने जहाँ दौरान ताकू ग्रहण कर रोच सुंदर सुंदर किए कहले चैतन्य महाप्रभु कहले सुंदर बहुत बड़ा भल कथा सी भी जिते आसिले मंदिर देखिले चैतन्य महाप्रभु आसिले प्रतिदिन आसती देखिले से छिड़ा होती रघुनाथ गोस्वामी पाहाचरे छिड़ा होती पुणी किछ दिन पर देखिले आउ देखा जाऊना पाहाचरे पुणी पचारे कहले कौन कथा मु आउ रघुनाथ को देखी पारनी पाहाचरे ना आज्ञा से छाड़ी सारे से कौन कर रोषईशाल बा जो अन्न को माने प्रसाद को फोपड़ा हो लोक मैंने खाई सारापर बा जो अंडाड़िया सब रोचे लास्ट जो रोचे से ताको जो नाल पका हो से नाल को संग्रह करुँच प्रसाद हिसाब से ग्रहण कर कहले बहुत बढ़िया से निर्माल्य खाऊँ चिंता कर कौन खाऊँ आम कह भाई ये जिन मुझे खाइबी
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ତାକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ପ୍ରସାଦ? ମୋତେ ଟିକେ ଦେଉନା। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛ, ମୋତେ ଦେଉନା। ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଉନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଏବେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା। ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଗଲେ, କେଉଁଠି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଖୋଜିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୁଣାରେ ରଖା ହେଇଛି। କାଢ଼ିଲେ, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିଲେ, ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଉଛ, ଇଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ସେଦିନ ବାପା ପଇସା ଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ। ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ସେଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବାରେ କେମିତି ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ? ବିଷ୍ଠା ସଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିବ। କେହି ବିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବେ କି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି, ଇଏ ଘର ବାଡ଼ି ଯିଏ ବୁଝିଯିବ, ମଲା ପରେ ମୋର କିଛି ଜୀବନ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ସଂସାର ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, ମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆସିବି ବୋଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବି ବୋଲି। ଯିଏ ବୁଝିଯିବ, ସିଏ ଆଉ ଏହା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଏଇଟା ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ମନ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ମନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚେତନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଅଫିସର, ଯେମିତିକି ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୋ ପାଖରେ 3ଟା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି, ମୋତେ ସାର୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ବାହାରେ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ମଉସା ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୁଁ ଶୀତ ଦିନେ ଆସୁଥିଲି, ପୁରା ପ୍ରଖର ଶୀତ ଥାଏ, କେବଳ ଧୋତି ପିନ୍ଧି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେହରେ କିଛି ଗରମ ଡ୍ରେସ୍ ନଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୋ ପଛରେ ଜଣେ ହୁରି ପକାଇଛନ୍ତି, ମଉସା ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି? ସେ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ତିଲକ କଟା ହେଇଛି, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା, ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗିବ, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ, ଆପଣ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଟିଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛି, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବାରମାସିଆ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିକି, ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକଟା ଆସିବ, ଦେଖି ଗୋଟେ ବାରମାସିଆ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ମୋତେ 3ଟା ସ୍ଥିତିରେ ରଖୁଛି। କେତେବେଳେ ମଉସା, କେତେବେଳେ ସାର୍, କେତେବେଳେ ଚାକର। ନୃତ୍ୟ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛି ନା ଘରେ, ଘର 12 ମାସ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ। ସେ ଯିଏ ଆସୁବି ମୋର ସେମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ଥାଏ। ଯିଏ ଅଫିସର, ବଡ଼ ଅଫିସର, ତା'ମାନେ କ'ଣ ମୋର ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିପାରିବ। ଏବେ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରଫେସର କହିଲେ, ବସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଖାତା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁ କହୁ ମୁଁ କହିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେୟା ହେବ। ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ। ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ପରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ମନ୍ଦିରରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ନା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିର? କହିଲେ ହଁ। ନା ତାହେଲେ ତ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତାଙ୍କୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଅହଂ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବି, ତିଲକ କାଟିବି, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ, ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବାହାରି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛି କି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ମି। ମୁଁ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଗଡ୍, ନଥିଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ମାନେ କୁହାଉନି ଯେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ। ଧ୍ୟାନ ଏଇଟା ଯେ ସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେବି, କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବି କାହାକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନାମରେ ମଜି ରହିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ
ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସବୁବେଳେ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ, ନାମରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନାମରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାରିବେ ଆପଣ ଜପିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ଇଏ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଇଏ ଭବ ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଯିବେ? ସିଧା ଗଲ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ। ଯେଉଁଠିକୁ ଏ ଆତ୍ମା ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଭବ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ଦେଇ ଗତି କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की, शील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। समय तो हो जाए, कार प्रश्न हेल्ले पचारि पारे। टाइम तो बहुत पड़ेगा।